Dear friends, welcome. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து என்னன்னா introduction to welded joints. சரியா? So first வந்து welding அப்படின்னா வந்து என்னன்னு பார்த்துடலாம். So welding அப்படின்றது என்னன்னா it is a joining process. அதுலயே வந்து என்னன்னா particularly permanent joining process which is obtained by the fusion of edges of the parts to be well joined together with or without the application of the pressure and a pillar material. இங்க fusion அப்படின்றது என்ன மீன் பண்ணோம்னா we are going to heat the material and then we are converted into a molten state or red hot condition and then we are going to join the material by means of with or without the application of the pressure, and then we can either use the filler material or we need not use the filler material. It is based on the type of welding process. So next அப்படின்றது வந்து the heat required for fusion of material is obtained by burning gas. So in case of gas welding we are going to use the gas, or in case of an arc welding we are going to use the electrical arc. So that we are going to heat the material and then we are going to join the material. Okay, so welding it is used extensively used in the fabrication as an alternative to riveted and bolted joints. Next, what is the advantages of the welded joints? So welded compared to other joints, அதாவது other joints வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து bolted joints or riveted joints. So அதை compare பண்ணும்போதுனா welded joints have a higher efficiency, அதாவது greater than 95% வந்து efficiency வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் in case of welded jointsல. அடுத்து என்னன்னா it is a tight and leak proof compared to riveted joints. Okay, next வந்து cost of welded joints வந்து lower compared to riveted joints because நம்ம material spend பண்றது or material for welding அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து மெட்டீரியல் வந்து கம்மி. ஸோ அதனால வந்து காஸ்ட் ஆஃப் வெல்டட் ஜாயின்ட்ஸ் வந்து லோவர், அண்ட் தென் alternation additions can be made easily in the existing structure of welds. Next அப்படின்றது வந்து can be produced at much faster rate. அதாவது வந்து இப்ப அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இப்ப இருக்க ரீசன்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா வெல்டிங் வந்துட்டு robotic யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க. so that வந்து என்ன automated process ஆ இருக்கனால வந்து we can produce faster welding rate. so அப்படின்றனால so இதெல்லாம் வந்து advantages of the welded joints. so next வந்து என்னன்னா types of welded joints. so நமக்கு வந்து first வந்து butt joint, next வந்து என்ன fillet or lap joint, next வந்து other types of joint வந்து teeth joint, corner joints அதெல்லாம் வந்துட்டு. So first வந்து fillet or lap joint அப்படின்றது வந்து என்னன்னா it is obtained by overlapping two plates, அதாவது ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து overlap பண்ணி and then வந்து welding process carry out பண்றது வந்து fillet or lap joint. okay, so next வந்து types of fillet or lap joint அப்படின்றதுனா first வந்து parallel fillet weld, next வந்து transverse fillet weld. so transverse fillet weld அப்படினா வந்து என்னன்னு பாப்போம். so இப்போ வந்து லோட் இது வந்து என்னன்னா லோடோட ஆக்சிஸ். ஓகே, இது வந்து லோடோட ஆக்சிஸ். இந்த லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு வந்து ஃபில்லட் ஆர் வெல்ட் வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா, லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு ஃபில்லட் ஆர் வெல்ட் வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். அதான் இங்க சொல்லிருக்கு, the load axis is perpendicular to the axis of the fillet, it is known as transverse fillet weld. ஓகே, சோ லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து ஃபில்லட் ஆர் வெல்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். அதுலயே வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்துட்டு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து என்ன சிங்கிள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட், இன்னொன்னு வந்து டபுள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். சோ சிங்கிள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட்னா ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் நம்ம வந்து வெல்ட் பண்ணிருக்குது. இதுவே வந்து டபுள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட்னா ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து வெல்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, சோ சிங்கிள் டிரான்ஸ்வர்ஸ்னா ஒன்லி ஒன் சைடு மட்டும் நம்ம வெல்ட் பண்ணிருக்குது. டபுள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட்னா ரெண்டு சைடுமே வெல்ட் பண்ணிருக்கு, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து நமக்கு வந்து என்ன வெல்ட் பண்ணிருக்கதா டபுள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா parallel fillet weld. parallel fillet அப்படின்றது வந்து ஆக்சிஸ்க்கு parallel-ஆ நம்ம வந்து வெல்ட் பண்ணிடுறது. ஓகே, ஆக்சிஸ் இது வந்து லோடோட ஆக்சிஸ், லோட் ஆக்டிங் ஆக்சிஸ், அந்த ஆக்சிஸ்க்கு வந்து என்ன parallel-ஆ நம்ம வந்து வெல்ட் பண்றது ஆர் fillet பண்றது, அதான் வந்து என்ன parallel fillet weld. so if the load axis is parallel to the axis of the fillet, load axis is parallel to the axis of the fillet, it is known as parallel fillet weld. so வந்து லேப் ஜாயிண்ட் ஆர் ஃபில்லட் ஜாயிண்ட்ல வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட், இன்னொன்னு வந்து parallel fillet weld. சோ இது வந்து ஏற்கனவே சொன்னதுதான். சோ டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் அப்படின்றது இது வந்து லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு ஃபில்லட் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது சிங்கிள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். டபுள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட்ன்றது வந்து என்ன ரெண்டு டைரக்ஷன்லயுமே ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து நம்ம வந்து வெல்ட் பண்ணணும், அது வந்து டபுள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். இதே என்னன்னா லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு parallel-ஆ இருந்துச்சுன்னா, லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு வெல்ட் வந்து என்ன parallel-ஆ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது parallel fillet welds.
சோ அடுத்து வந்து பட் ஜாயிண்ட். சோ பட் ஜாயிண்ட் அப்படின்றதுனா ரெண்டு எட்ஜஸ் வந்து நம்ம வந்து வெல்ட் பண்றது. சோ பட் ஜாயிண்ட் அப்படின்றதுனா ரெண்டு எட்ஜஸ் வந்து நம்ம வந்து வெல்ட் பண்றதா இருந்தா நமக்கு வந்து பட் ஜாயிண்ட். ஓகே. சோ இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பட் வெல்ட் அப்படின்றதுனா ஸ்கொயர் பட் வெல்ட், சிங்கிள் வி பட் வெல்ட், சிங்கிள் யூ பட் வெல்ட், தென் டபுள் வி பட் வெல்ட் அண்ட் டபுள் யூ பட் வெல்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர் பட் வெல்ட். So if the thickness of the plate, அதாவது பிளேட்டோட திக்னஸ் வந்து less than 5 mm இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டைரக்டா வெல்ட் பண்ணிடலாம். அதாவது வந்து எனி பிவலிங் ஆபரேஷனும் நமக்கு வந்து தேவையில்லை. சரியா? So the thickness of the plate வந்துன்னா நமக்கு வந்து less than 5 mm ஆச்சு. less than 5 mm ஆச்சுன்னா அந்த எட்ஜஸ் வந்துட்டு நம்ம வச்சுட்டு டைரக்டா அப்படியே வந்து வெல்ட் பண்ணிடலாம். So அதாவது வந்து ஸ்கொயர் பட் வெல்ட். So அந்த ஜாயிண்ட் பேர் வந்துன்னா ஸ்கொயர் பட் வெல்ட். ஓகே. இது வந்து எப்பன்னா plate of the thickness of the plate வந்துன்னா less than 5 mm இருக்கும்போது. ஓகே. இதுவே வந்து thickness of the plate வந்து in between 5 mm to 12.5 mm இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளேட் வந்து என்ன பண்ணா we have to எட்ஜ் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஷேப்பனிங் பண்ணும். either in the V shape or U shape வந்து நம்ம வந்து பண்ணும். ஓகே. so the thickness of the plate is in between 5 mm and 12.5 mm. in between 5 to 12.5 mm edges of the plate should be beveled to V shape or U shape. இது வந்து என்ன V shape, இது வந்து என்ன U shape. ஓகே. சோ V shape or U shape கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், பிவல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரூவ் இது பண்ணிட்டு and then வந்து வெல்டிங் ஆபரேஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்றோம். சோ இது வந்து என்ன, இது சிங்கிள் V பட் ஜாயிண்ட், இது வந்து சிங்கிள் U பட் ஜாயிண்ட். ஓகே. சோ இது வந்து என்ன சிங்கிள் V பட் ஜாயிண்ட், இது வந்து என்ன சிங்கிள் U பட் ஜாயிண்ட். இது வந்து V ஷேப்ல இருக்குது, இது வந்து என்ன U ஷேப்ல இருக்குது. இது வந்து என்ன in between thickness of the plate வந்து 5 mm to 12.5 mm. In case the thickness of the plate வந்து more than 12.5 அப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு சைடுலயுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு சைடுலயுமே நமக்கு வந்து என்ன பண்றோம், பிவல் ஆபரேஷன் வந்து பண்றோம். அதாவது க்ரூவ் வந்து இது பண்றோம். அது வந்து டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட் ஆர் டபுள் யூ பட் ஜாயிண்ட். டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட்ன்றது ரெண்டு சைடுலயுமே. சரியா? சோ இது இந்த சைடுலயும் ஒண்ணு, இந்த சைடுலயும் வந்து ரெண்டு சைடுலயுமே இது வந்து என்ன வி ஷேப்ல இருக்குது, இது வந்து என்ன யூ ஷேப்ல இருக்கு. சோ ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து என்ன இந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் வந்து மோர் தென் 12.5 mm இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து என்ன பண்றோம், பிவலிங் ஆபரேஷன் க்ரூ வந்து நம்ம வந்து இது பண்றோம், க்ரூ வந்து நம்ம மேக் பண்றோம். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து வெல்டிங் ஆபரேஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்றோம். சோ இது வந்து டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட், இது வந்து டபுள் யூ பட் ஜாயிண்ட். ஓகே. சோ இதான் டைப்ஸ் ஆஃப் பட் ஜாயிண்ட். சோ இதெல்லாம் வேரியஸ் வெல்டிங் சிம்பிள்ஸ், ஒவ்வொரு வெல்டிங் ஆபரேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி இதோட வெல்டிங் சிம்பிள்ஸ். இதெல்லாம் என்ன டேட்டா புக், பிஎஸ்சி டேட்டா புக்ல பேஜ் நம்பர் 11.1ல வந்து இருக்கு. சோ சாப்டர் 11 அப்படின்றது வந்து வெல்டிங் ஆபரேஷன்ஸ். சோ அதுல பிஎஸ்சி டேட்டா புக் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 11.1ல பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் வெல்டிங் ஆபரேஷன்ஸ் ஆர் வெல்டிங் டைப்ஸ்க்கு வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு, வேற சிம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அடுத்தது வந்து என்ன ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். சோ டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட் அப்படின்றதுனா லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு ஃபில்லட் ஆர் வெல்ட் வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. ஓகே. சோ இதுல P அப்படின்றது வந்து லோடு, Lன்றது வந்து லென்த் ஆஃப் தி வெல்ட். ஓகே. Pன்றது வந்து லோடு, Lன்றது வந்து லென்த் ஆஃப் தி வெல்ட். சோ H அப்படின்றது வந்து ரெண்டு இது சொல்லுவோம். ஒன்னு வந்து H அப்படின்றது வந்து வெல்ட் திக்னஸ், thickness of the weld அப்படின்றது வந்து Hன்றது டினோட் பண்ணுவோம். இன்னொன்னு வந்து H அப்படின்றது வந்து thickness of the plate. ரெண்டுமே வந்து சேம் தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து H வந்து என்னன்னா thickness of the weld, இன்னொன்னு H அப்படின்றது வந்து என்னன்னா பிளேட்டோட thickness. ஓகே. ரெண்டுமே வந்து சேம் தான். சோ H is equal to thickness of the weld and thickness of the plate. ஓகே. சோ இதான் என்னன்னா இதுல வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, வெல்டோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். So இது வந்து transverse fillet weld. So transverse fillet weld it is a type of lap joint. So அந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து lap jointல வந்து நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம். சில வந்து என்னன்னா P அப்படின்றதுனா லோடு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் L அப்படின்றது வந்து என்னன்னா length of the weld, length of the weld அப்படின்றத வந்து Lன்றது சொல்லுவோம். தென் Hன்றது வந்து என்னன்னா பிளேட்டோட thickness of the plate. and இன்னொன்னு வந்து என்ன, சோ thickness of the weld. சோ ரெண்டுமே வந்து Hன்றதா சொல்லுவோம். ஓகே. சோ இப்போ லோடோட டைரக்ஷன் இங்க இருந்து இருக்கு. சோ அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, வெல்ட் வந்து ஆர் ஃபில்லட் வந்து ஆக்ட் ஆயிருக்கு. சரியா? சோ அப்ப வந்து லோடோட டைரக்ஷனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா நமக்கு வெல்ட் ஆயிருக்கனால இது வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். சோ லேப் ஜாயிண்ட்ல வந்து வெல்டோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ட்ரையாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன். சோ யூ ஆர் கன்சிடரிங் a triangle A B C and D. ஓகே. சோ யூ கன்சிடர் triangle A B and C and D. சோ இதுல DB அப்படின்றது வந்து throat thickness. ஓகே. which is T. throat thickness. DBன்றது வந்து throat thickness. சோ இது வந்து என்னன்னா plate thickness. ஓகே. H அப்படின்றது வந்து plate thickness. இன்னொரு H வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா
thickness of the weld. Okay, so இது வந்து இது ஒரு பிளேட், so இது ஒரு பிளேட், so இது வந்து weld region. So இந்த weld region நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், triangular cross section நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். so அதுல வந்துட்டு so db அப்படின்றதுனா throat thickness, இன்னொரு h அப்படின்றதுனா plate thickness. so ரெண்டுமே வந்து டிஃபரண்ட், so வந்து ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. so இப்போ வந்து t அப்படின்றதுனா throat thickness, h அப்படின்றதுனா size of the weld or thickness of the plate, L அப்படின்றதுனா length of the weld. so இப்போ throat thickness வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, so throat thickness sin 45 degree, சரியா? so sin 45 degree is equal to t by h. okay, opposite side by hypotenuse. so t by h, so t ல இருந்து என்ன h into sin 45 degree. so sin 45 degree வந்து என்ன 0.707 h. okay, so throat thickness ஓட வேல்யூ வந்து t is equal to 0.707 h. so h அப்படின்றது என்ன size of the weld or thickness of the plate. next வந்து minimum area of the weld. so area of the weld, okay, area of the weld அப்படின்றது என்ன throat thickness into length of the weld. so 0.707 h into L. okay, so area of the weld அப்படின்றது வந்து என்னன்னா 0.707 h into L. so next வந்து நமக்கு இப்போ வந்து transverse weld. so transverse weld வந்து நமக்கு ஆக்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நமக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகும், சரியா? டிரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட்ல நமக்கு ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னா நமக்கு வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து ஆக்ட் ஆகும். சோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும், ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா. சோ லோட் அப்படின்றதுனா ஏரியா இன்டு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். சோ சிக்மா டி அப்படின்றதுனா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்னு எடுத்துக்கிறேன். சோ லோட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்டு ஏரியா அப்படின்றதுனா ஏரியா ஆஃப் தி வெல்ட். ஓகே, இங்க ஏ அப்படின்றதுனா ஏரியா ஆஃப் தி வெல்ட் இன்டு நமக்கு வந்து என்னன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். okay, so load P is equal to நம்ம ஏரியா வந்து முன்னாடி பார்த்திருந்தோம் 0.707 h into L, then tensile stress வந்து into sigma d. இது வந்து for single transverse plate weld. so single transverse plate weld அப்படின்றது வந்து ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு சைடுல மட்டும் தான் நமக்கு வந்து வெல்ட் ஆயிருக்கும். so வந்து லோடோட ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா load is equal to, so இந்த ஃபார்முலா வந்து டேட்டா புக்ல இருக்காது. so இந்த ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா load is equal to 0.707 h into L into sigma t. sigma t அப்படின்றதுனா tensile stress. okay, so இது வந்து for single transverse fillet weld. இதுவே for double transverse fillet weld அப்படினா என்னன்னா double transverse fillet weldனா நமக்கு ரெண்டு சைடுலயுமே வெல்ட் பண்ணிருப்பாங்க. so அப்ப load is equal to 2 into a into a அப்படின்றதுனா area of the weld into sigma t. அப்ப 2 into 0.707 into h into L into sigma t. இது வந்து double transverse fillet weldக்கான ஃபார்முலா. okay, so இது வந்து என்னன்னா 0.707 h into L into sigma t அப்படினா single transverse fillet weld. double transverse fillet weldனா 2 into 0.707 h into L into sigma t. இது வந்து double transverse fillet weldக்கு. okay, so வந்து क्वेश्चनல நமக்கு வந்து single transverse fillet weld கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல double transverse fillet weld கொடுத்திருக்காங்களா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதனா ஃபார்முலாஸ் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணனும். next வந்து strength of parallel fillet weld. okay, so strength of parallel fillet weld அப்படின்றதுனா so parallel fillet weld நமக்கு தெரியும். so load ஓட ஆக்சிஸ்க்கு parallel நமக்கு வந்து weld or fillet வந்து ஆயிருக்கு. so அதான் வந்து parallel fillet weld. so அதுல first case வந்து double parallel fillet weld. so double parallel fillet weldனா ரெண்டு சைடுமே வந்து weld வந்து நமக்கு வந்து ஆயிருக்கு. okay, so ரெண்டு சைடு ரெண்டு டைரக்ஷன்லயே வந்து நமக்கு வந்து weld ஆயிருக்குதா வந்து double parallel fillet weld. okay, so இது வந்து என்ன, so இது double parallel fillet weld. so இப்போ வந்து ரெண்டு சைடுலயுமே நமக்கு வந்து weld இருக்கு. இது வந்து லோடோட டைரக்ஷன், லோடோட டைரக்ஷனுக்கு வந்து நமக்கு parallel வந்து என்ன weld வந்து ஆயிருக்கு. சரியா, லோடோட டைரக்ஷனுக்கு இது வந்து லோடோட டைரக்ஷன், லோடோட டைரக்ஷனுக்கு parallel-ஆவே நமக்கு வந்து weld ஆயிருக்கு. so இது வந்து என்னன்னா double parallel fillet weld. so இதுக்கு வந்து என்ன சேம், T வந்து என்னன்னா throat thickness, h ன்றது size of the weld, so L ன்றது வந்து length of the weld. so throat thickness calculate பண்ண sin 45 degree is equal to T by h. so T is equal to 0.707 h. so area of the weld அப்படின்றதுனா throat thickness into length of the weld. so A வந்து என்னன்னா 0.707 h into L. but இங்க வந்து என்னன்னா stress acting on the parallel weld, அதுல வந்து என்ன stress act ஆகுதுனா shear stress வந்து act ஆகுது. இதுவே in case of transverse fillet weldல வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து act ஆகக்கூடிய stress வந்துனா tensile stress. பட் இங்க நமக்கு வந்து parallel weldல act ஆகக்கூடிய stress வந்துனா shear stress வந்து act ஆகும். so ரெண்டுக்குமே சேம் தான், பட் வந்து என்ன stress மட்டும் நமக்கு வந்து டிஃபர் ஆகும். so transverse fillet weldல வந்து நமக்கு வந்து tensile stress வந்து act ஆகும். parallel fillet weldல நமக்கு வந்து shear stress வந்து act ஆகும். so shear stress tau is equal to load by, so ரெண்டு double parallel அப்படினால 2a, so load is equal to 2a into tau, அப்ப 2 into
0.707 h into L into tau. Tauன்றது வந்து என்ன shear stress. ஓகே, ஸோ இதனா ஃபார் டபுள் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்டுக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட்னா நமக்கு வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும். பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட்னா நமக்கு வந்து shear stress வந்து ஆக்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் அண்ட் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இதுல வந்து என்ன, ஸோ இந்த டாப் அண்ட் பாட்டம் அப்படின்றது என்ன, இட்ஸ் அ பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட், அதாவது லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா வந்து நமக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து என்ன பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட். ஸோ இந்த இது வந்து பாருங்க, இந்த செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோடோட ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து என்ன டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். ஸோ இந்த டோட்டல் இது வந்து என்னன்னா டோட்டல் வெல்ட் செக்ஷன் வந்து என்ன, இட்ஸ் a காம்பினேஷன் ஆஃப் transverse fillet weld and parallel fillet weld. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து parallel fillet weld வந்து பாப்போம். சோ parallel fillet weldனா நமக்கு வந்து என்ன, இட்ஸ் a double parallel fillet weld. இங்க ரெண்டு டைரக்ஷன் ரெண்டு சைடுலயுமே நமக்கு வந்து வெல்ட் ஆயிருக்கு. சோ இட்ஸ் a double parallel fillet weld. சோ அப்ப load is equal to 2a into tau. tau அப்படின்றதுனா shear stress. ஏன் அப்படின்னா parallel fillet weldல நமக்கு வந்து என்ன shear stress தான் நமக்கு வந்து ஆக்ட் ஆக போகுது. சரியா, சோ parallel fillet weldல நமக்கு வந்து shear stress தான் நமக்கு வந்து ஆக்ட் ஆக போகுது. அப்படின்றதுனால டவு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட் பார்க்குறோம். ஸோ அதோட சிங்கிள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து ஏ இன்டூ சிக்மா டி. டீன்றது சிக்மா டி அப்படின்றதுனா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட்ல நமக்கு ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து ஆக்ட் ஆகும். சரியா, ஸோ அப்போ வந்து என்ன பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட்ல நமக்கு ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ தட் வந்து டவு இது பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட்ல நமக்கு ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ வந்து சிக்மா டி. ஓகே, ஸோ லோட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2a இன்டூ டவு பிளஸ் a இன்டூ சிக்மா டி. ஸோ நமக்கு ஏரியாங்கிற ஃபார்முலா வந்து என்ன தெரியும், ஏரியா ஆஃப் தி வெல்ட் ஃபார்முலா வந்து என்ன தெரியும்னா 0.707. ஓகே, ஸோ அதுல அடுத்ததுன்னா லென்த் ஆஃப் தி வெல்ட் அப்படின்றது பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ பேரலல் ஃபில்லட் வெல்டுக்கோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா L2. ஓகே, இதே டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்டோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா L1. ஸோ அதான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லோட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into ஏரியா அப்படின்றதுனா 0.707 h into L. ஓகே, ஏரியா வந்து என்ன 0.707 h into L. இங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து என்னன்னா parallel fillet weld. சோ அதோட லெந்த் வந்து என்னது L2 plus 0.707 h into L1 into sigma t. இந்த L1 அப்படின்றது என்னன்னா length of the transverse fillet weld. ஓகே, சோ L1 அப்படின்றதுனா length of the transverse fillet weld. சோ இங்க வந்து என்னன்னா டவு வந்து போட்டுப்போம். டவுன்றது வந்து shear stress. இங்க சிக்மா டீன்றது வந்து என்னன்னா tensile stress. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து என்னன்னா parallel fillet weld and then இது வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து transverse fillet. சோ நமக்கு வந்து என்ன இட்ஸ் a combination of transverse and parallel fillet weldனால அடிஷன் வந்து பண்ணிருக்கோம். சோ load is equal to 2 into 0.707 h into L2 into tau plus 0.707 h into L1 into sigma t. So இதானா இட்ஸ் a combination of transverse and parallel fillet weld. So இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, so welding அப்படின்னா ஜெனரலா என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்தோம். ஒன்று வந்து லேப் ஜாயிண்ட் அண்ட் தென் பட் ஜாயிண்ட். ஸோ லேப் ஜாயிண்ட்ல வந்து என்ன டைப்ஸ் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட் அண்ட் தென் வந்து என்ன பேரலல் ஃபில்லட். இதுவே பட் ஜாயிண்ட்லயும் டைப்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்டும் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்டும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். சரியா, இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து மெயில் பண்ணலாம். ஸோ இதோட நோட்ஸ் பிடிஎஃப் வந்து வாட்ஸ்அப் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த லிங்க்ல இருந்து நீங்க வந்து நோட்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்.